وادی کشمیر میں پہلی بار آنا ہوا، اور ہم لوگ یہاں پر جو اراکین اسمبلی ہیں یہ دراصل بہار اسمبلی کی اقلیتی فلاح کمیٹی کے سبھی احباب ہیں ہمارے، میں اس کا چیئرمین ہوں، اور ہمارا دورہ 5 روزہ دورہ تھا ہمارا یہاں پر، مطالعاتی دورہ تھا، اسٹڈی ٹور تھا ہمارا، کہ یہاں اقلیتوں کے حال احوال کیسے ہیں، اور جو اس وقت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ کیا ہے، اس وقت یہاں کی فضا کیسی ہے۔ تو الحمدللہ ان 5 دنوں کے سفر میں ہم لوگوں نے بہت کچھ محسوس کیا۔ پہلے تو میں اظہار تشکر کے طور پر بولوں کہ یہاں کی وادیوں کو جتنا حسین اور خوبصورت پایا، اس سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے اخلاق اچھے پائے، اور ایک مہم سی بات جو تھی دل میں کہ کشمیر جاؤں، کشمیر کے کا نام سن کر ایک خوف طاری رہتا تھا لوگوں پر، تو الحمدللہ یہاں ہم لوگوں نے کافی امن و امان دیکھا، اور کافی بہتر لوگ ہم لوگوں نے دیکھے۔ یہ گویا اظہار تشکر کا ایک معاملہ تھا جو اس وقت ہم آپ لوگوں سے روبرو ہیں۔ ملے کیا کیا ملے؟ اب کچھ سوالات ہو تو بول دیں گے ہم۔ نہیں، یہاں پر جو ہمارا تھا معاملہ، یہاں سویلین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے بہار کے اقلیت کے کافی مزدور یہاں پر ہیں، دلتوں کے مزدور کافی یہاں پر ہیں، اور ان لوگوں سے جو ملاقاتیں ہماری ہوئی، بہار کے بڑے خطے سے مہاجر مزدوروں کی تعداد باہر جاتی ہے، پنجاب کی، ہریانہ کی، دلی کی، مہاراشٹر بھی، لیکن یہاں جو ہمارے کچھ کاروباری لوگ ہیں اور کچھ مزدور ساتھی ہیں، سب لوگوں نے یہاں اطمینان کا اظہار کیا کہ اور جگہ کے بنسبت کشمیر میں ہم زیادہ عزت اور تحفظ کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے سلوک بھی بڑے ہمدردانہ ہمارے درمیان ہیں۔ جناب فاروق عبداللہ صاحب سے ملاقات رہی، ان کے تقریباً ایک طویل سیاسی سفر نامے کا تذکرہ انہوں نے کیا، بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ امن و امان کے قیام کے لیے انصاف ضروری ہے اور مل کے رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ اب تک میری زندگی نے جو کچھ سیکھا ہے وہی سیکھا ہے۔ ہماری سجاد لون صاحب سے بھی ملاقات رہی، انہوں نے بھی اس وقت کشمیر کی فضا کے تعلق سے بڑے اطمینان بخش باتیں بتائیں، اور مفتی اعظم جناب ناصر ندوی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور سب لوگوں سے جو ہماری ملاقات ہوئی بڑی بہتر ملاقات رہی، کشمیر یونیورسٹی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارے بہار میں فارسی پہلے پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، اور لیکن وہاں بالکل یہ زبان معدوم ہو گئی ہے، لیکن یہاں یونیورسٹی میں میں نے دیکھا کہ فارسی زبان کی تعلیم و ترویج کا کام بھی بڑے بہتر انداز میں چل رہا ہے، اور یہاں ایک بڑی اچھی بات ہم نے کشمیر میں یہ دیکھی کہ یہاں وہ دیکھے ڈاکٹر شفا خانے کم دیکھے ہم نے، جو اس بات کی علامت ہے کہ لوگ صحت مند ہیں۔ بہرحال یہ تو فضا کا مسئلہ ہے، صحت پہ اچھا اثر پڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایک اور اچھی چیز یہاں دیکھی، محسوس کی، وہ کہ پرائیویٹ اسکول کا یہاں نظم کم ہے۔ اس کی بڑی اچھی بات یہ رہی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ تصفی بخش ہے، جو کسی اسٹیٹ کے لیے بہتر ہے، اور یہاں کے بچوں کی تعلیمی حالت جو بہتر ہے اس پر سرکاری توجہ اچھی خاصی ہے، یہ ہم نے دیکھا، اور پرسکون ہم نے پایا یہاں کی فضا کو، کہ کشمیر سے باہر جو ایک لوگوں کے درمیان میں تردد ہے کہ کشمیر جانا خوف کا عالم ہے، لیکن ہم لوگ آئے تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اطمینان کے ماحول میں ہم لوگوں نے یہ 5 روزہ دورے کو مکمل کیا ہے۔ اسپیکر سے پرانا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور نہیں یہ بات میری، آپ کو کئی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا جہاں پر ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے، اور تب سے لے کر لوگ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس بات کو فلور آف ہاؤس پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہاں کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے۔ نہیں اس بات ہے، اگر آپ کی فاروق اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے ہاں، اس تعلق سے ایک تو ہم لوگ کی طویل میٹنگ ہوئی، ہماری ایشورنس کمیٹی بھی آئی ہوئی تھی بہار کونسل کی اور جھارکھنڈ کی بھی، اور ہم لوگ تھے، مشترکہ تقریباً 45 منٹ کی گفتگو ہم لوگوں کی اسپیکر صاحب سے ہوئی، اور فاروق عبداللہ صاحب سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی ہوئی، کہ مرکزی حکومت نے جو وعدے کیے تھے، ظاہر ہے کہ اپنا ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری قدر کی پامالی کو برداشت نہیں کیا سکتا، تو کوشش لوگوں کی چل رہی ہے کہ یہاں جمہوری نظام نافذ ہو۔ اس کے تعلق سے بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اسٹیٹ کی پالیسی کا مسئلہ ہے، اور جمہوری قدروں کی آبیاری تو ہم سب کی ذمہ داری ہے،
मरकज को चाहिए कि जो कुछ वादे उसने किए हैं उन वादों को निभाना चाहिए, ताकि वादे पर लोग कायम रहें, तभी आगे के अहदनामों पर फिर लोगों को यकीन होता है। सियासी तौर पर अगर देखेंगे, आपके बिहार की बात करें, जो दहाइयों के बाद वहाँ सियासी काया पलट होगी, आप उससे कहाँ तक मुतमईन है? दूसरी बात, जो अब ईद आने वाली है, मुस्लिमों को इन एडवांस बोला जा रहा है कि नमाज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी। आपने रिसेंटली होगा जो यूपी के सीएम का बयान पड़ा होगा। देखिए, मजहबी जुनून से हुकूमत तो हासिल कर सकते हैं लोग, लेकिन मजहबी जुनून के साथ हुकूमत को चला नहीं सकते। यकीनन है कि हुकूमतों की तश्कील में वोट का रोल होता है, लेकिन हुकूमतें टैक्स के पैसे से चलाई जाती है। मौजूदा वक्त बीजेपी की जो हुकूमत है वो चूंकि तमाम तर महाज पे नाकाम है, तो इनका मामला सिर्फ यही है कि तनाव की कैफियतें पैदा करके अपने इन तमाम तर कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही एक रफीक से हमारी बात हो रही थी, किसी बूढ़े आदमी के मरने के बारे में कोई पेशिनगोई करे कि चंद सालों का एक बूढ़ा मेहमान है तो बात हो सकती है, लेकिन एक चलता फिरता नौजवान और उसके बारे में कहे कि चंद दिनों का मेहमान है तो बड़ी अजीब सी बात लगी। 1942 में रसा के बारे में एक स्कॉलर ने कहा था, एक वक्त आएगा कि रशा अपने वजूद को खो देगा, जो कम्युनिस्ट वजूद है उनका। और आज मैं कहता हूँ आपको कि सबसे ज्यादा अगर सनातन धर्म को या हिंदुइज्म को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसके कई बातें हैं, उस पर हमारे हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए। ये मुल्क सबका है, मिलकर रहना, मोहब्बत से रहना, इंसाफ का क़याम, ये सारी बातें हमारी हो सकती हैं। इस पर हम अगले नशिस्तों में आएंगे, दौरे पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी मखसूस तौर पर हम अक़लियती कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मुतालाती दौरे में आए हैं, तो इसलिए हम अपनी गुफ्तगू को इसी पे मरकूज रखना चाहते हैं। लेकिन वतन का एक बाशिंदा होने की हैसियत से ये तमन्ना हमारी रहती है कि इस मुल्क में भाईचारगी कायम हो, अदल कायम हो, तरक्की करे अपना मुल्क और दुनिया की इमामत करे अपना मुल्क, है ना। हम राम का नाम बड़े आस्था से लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी हम आगे बढ़े, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए, इसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। जाहिर है कि उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक पीस मेंटेन नहीं होगा, ज़ाहिर तरक्की नहीं हो सकती, और पीस मेंटेन के लिए जस्टिस जरूरी है। कुछ आप बोलिए। हम तमाम हम लोग के कमेटी के लोगों का, और जो जो यहाँ पे जो अतिथि देवो भव का जो नारा दे था, तो यहाँ पे हम लोग को लगा कि हम लोग यहाँ पे जो आए कमेटी के द्वारा, और यहाँ के जो रह रहे लोगों से जो भाव था, एकदम जो हमारे यहाँ जो बिहार में जो अतिथि का भगवान का रूप दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत अगर चीज बनावट यहाँ है तो ये जम्मू कश्मीर में है। लोगों ने जो पहले जिस तरह से निगाहें से देख रहे थे, हम लोग को आने के बाद यहाँ पता चला कि बहुत सुख और शांति है, और सभी में एक आपसी भाईचारा की मिसाल है जम्मू कश्मीर। हम कई यहाँ जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी जो बात किए, तो हम हमारे यहाँ का जो बिहार के या किसी दूसरे राज्य से आए हुए जो मजदूर है यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लोगों में जो प्यार और आपसी जो भावना देखे तो ये सराहनीय है। और जो लोग जो कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत तरह की बात होती है, मगर यहाँ आने के बाद एकदम मिल्लत है, सभी में आपसी भाईचारा है और सभी मिलजुल के। और यहाँ पे जो हम लोग आए, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब से मिलने का, स्पीकर साहब से मिलने का, जो हम लोग कुछ सीखने के लिए आए थे, और कुछ चीज़ हम लोग सीखे हैं, कुछ हम लोग बिहार से विधानसभा में वो बात रखेंगे जो कमियां हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी है, और हमको लगता है कि दुनिया की सबसे अगर खूबसूरत कोई जगह है तो जम्मू कश्मीर। और यहाँ के लोग, और हम लोग एमएलए हॉस्टल में आज ठहरे हुए यहाँ के तमाम लोग का जो प्यार मिला, ये हम लोग के लिए यादगार पल है। ये 5 दिन का सफर हम लोग को कैसे कट गया हम लोग को पता ही नहीं चला। इसके लिए तमाम श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा ये है, शायद आप मिले नहीं हैं यूथ से, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है या मिले नहीं है। जैसे हम लोग को जहाँ जाते थे लोकल लोगों से बात करते थे, तो आपस में जो लोगों का प्यार, और एक सबसे बड़ी यहाँ पे कि ईमानदारी बहुत जाती है।
हम कई लोगों से, हमारे जो बिहार के जो यहाँ काम कर रहे युवा साथी से, कि हम लोग के यहाँ पे कोई चोरी वगैरह नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे यहाँ का से एकदम अलग थी। तो ये कहीं न कहीं एक यहाँ के लोग, और कल हम संजो एक सामान लेने के लिए एक दुकान में गए, 10 रुपया उसके पास ने, हम बोले रख लीजिए, बोले नहीं भैया मेरा जो है वही रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी है, लोगों में ईमानदारी है। और लोगों में जो भरम फैलाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे होता है, हम तमाम जो आपके माध्यम से पूरा देश और दुनिया जो देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर आइए और यहाँ के जो वातावरण है इसका आनंद लीजिए। और यहाँ पे सबसे सुकून सा महसूस होगा आपको, एकदम जिंदगी का सबसे बड़ा कोई। धन्यवाद।